भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के जरिए तमाम भद्राचलम में कारकुनान और मुजाहिदीन तेलंगाना तहरीक के एक पुरजोश इजलास का इनेकाद अमल में आया। रुकन कानून साज कौंसिल वो सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने खिताब करते हुए बीआरएस पार्टी की अवामी खिदमत, तेलंगाना की बका और कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों पर तफसीली रोशनी डाली। कविता ने अपने वलवले अंगेज खिताब में कहा कि वो हमेशा केसीआर और पार्टी कारकुनान के साथ खड़ी रहेंगी और कारकुनान के मसाइल को बराह रास्त केसीआर तक पहुँचाना उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कारकुनान जब चाहें किसी भी मसले में उनसे रुजू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी अपना फ़र्ज समझती हूँ। बीआरएस लीडर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बीआरएस पार्टी तेलंगाना के तहफ़्फ़ुज़ की वाहिद ज़ामिन है और रियासत को कांग्रेस से बचाना हर कारकुन की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को बचाना बीआरएस के हर कारकुन का पहला फरीज़ा है। कांग्रेस से तेलंगाना को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ बीआरएस पार्टी ही अदा कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि खम्मम जैसे जिले से 3 बुजरा होने के बावजूद अवाम को 3 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आत्मीय भरोसा के नाम पर गरीबों को रकम देने के बजाय उन्हें सिर्फ धोखा दिया गया। कविता ने अवाम से अपील की है कि अगर अब खामोशी इख्तियार की गई तो तेलंगाना का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के बयान को झूठ का पलंदा करार दिया और कहा कि वो कर्ज से मुतालिक बेबुनियाद बातें फैला रहे हैं। वो दिन रात रियासत की तरक्की के लिए कोशिश रहे। उन्होंने सीशाराम प्रोजेक्ट की मिसाल दी और कहा कि इस मंसूबे के तहत 3.5 लाख एकड़ जमीन को पानी फराहम किया गया, जो केसीआर की दूर अंदेशी का सबूत है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ही असल श्री राम रक्षा है जो तेलंगाना की हिफाजत कर सकती है। उन्होंने तेलंगाना तहरीक की इब्तिदा खम्मम जिले से होने की याद दहानी करवाई और कहा कि अब एक बार फिर इसी जिले को तहरीक का मरकज बनाना होगा। भद्राचलम के मौजूदा रुकन असेंबली वेंकट राव पर शदीद तनकीद करते हुए कविता ने कहा कि वो बीआरएस के टिकट पर कामयाब हुए और फिर कांग्रेस में शामिल होकर अवाम को धोखा दिया। आखिर में उन्होंने खबरदार किया है कि अगर बीआरएस कारकुनान गफलत बरतेंगे तो कांग्रेस तेलंगाना को पीछे ले जाएगी। उन्होंने केसीआर के कौल इयादा करते हुए कहा है कि अगर धोखा खाओगे तो तकलीफ जरूर होगी और धोखा देना कांग्रेस की फितरत है। అందరం కూడా గమనించుకున్నాం। మరి ఇవాళ కూడా అదే చేయాలి। వీడు చూడడానికి మనోళ్ళలాగా ఉంటాడు, తెలంగాణోళ్ళలాగా ఉంటాడు, కానీ పనిచేసే తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారు। ఆ అంశాన్ని దయచేసి గుర్తించాలి। ఇవాళ మన లోపల మనకున్న అనేక సమస్యలకు మీకు కేసీఆర్ గారికి మధ్యలో వారధిగా నేను నిలబడి ఉంటా। నేను మిమ్మల్ని ఏది అవసరం ఉంటే అది సార్ దగ్గరికి మీ సమస్య నేను తీసుకుపోయి చూపిస్తా। మనం చాలా బలమైనటువంటి పార్టీ, ఇంకా బలంగా ఎదుగుదాం। ప్రపంచంలో మనల్ని ఎవరు ఎదిరించలేనంత బలంగా ఎదుగుదాం। కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రజల్ని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మనకున్నది। తెలంగాణ యొక్క అభివృద్ధిని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మనకున్నది। ఆ ప్రథమ బాధ్యతను మర్చిపోవద్దని కూడా ఇక్కడ ఉండేటటువంటి నాయకులందరికీ కూడా నేను సూచన చేస్తా ఉన్నాను। మీ అందరికీ తెలుసు ప్రపంచం అంతా ఉంటుంది। అప్పుడైతే ఆ ఈడీ సిబిఐ మొత్తం నా ఫోన్ నంబర్ టీవీలలోనే వేసేసారు। ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నా ఫోన్ నంబర్ ఉంటుంది। ఫోన్ నంబర్ లేని వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ ఎట్లా అన్నా నన్ను రీచ్ కావచ్చు। మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా తీర్చేటటువంటి బాధ్యత నేను తీసుకుంటా। కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి మీ సమస్యను నేను వివరించి తీసుకొని వెళ్తా। మీరు నాకు ఒక వాగ్దానం చేయాలి। భద్రాచలంలో ఉప ఎన్నిక వస్తే ఎట్టి పరిస్థితులలో మళ్ళా ఇదే గులాబీ జెండా ఎగరేయాలని చెప్పి మాట మీ అందరి దగ్గర నేను తీసుకుంటా ఉన్నాను। మరి ఇక్కడికి భద్రాచలంతోని నా అనుబంధం ఇప్పటిది కాదు, అనేక సంవత్సరాలది। ఆనాడు భద్రాచలంకి బతుకమ్మ చేయడానికి వచ్చినప్పుడే నరసింహమూర్తి గారి ఇంటికి కూడా నేను వెళ్ళడం జరిగింది। ఇక్కడ బతుకమ్మ రాముల వారి సన్నిధిలో చేసినప్పుడు నాకు బాగా గుర్తుంది। జయశంకర్ గారు, కేసీఆర్ గారు ఇద్దరు పక్కపక్కన కూర్చొని నాకు ఫోన్ చేశారు, నీకు భద్రాచలంలో ఇంతమంది లేడీస్ ఎట్లా వచ్చినారు అసలు అని అడిగినారు। అంటే నేను చెప్పాను, లేదు ఇక్కడ చాలా చైతన్యం ఉన్నది, చాలా అద్భుతంగా పనిచేసేటటువంటి వ్యక్తులు, నాయకులు ఉన్నారు, అందుకే ఇంత మంచిగా ఇక్కడ పండగ జరుపుకుంటా ఉన్నారని చెప్పినాము। ఆ చైతన్యం ఇప్పుడు ద్విగుణీకృతమైంది। మన రాష్ట్రం వచ్చింది, మన రాష్ట్ర పండగ, మన రాష్ట్ర పద్ధతులు, మన రాష్ట్రం, మన రాష్ట్ర అభివృద్ధి అనే ఒక సోయి అందరికి కూడా ఉంది కాబట్టి దాన్ని కాపాడుకునేటటువంటి దిశగా మనందరం కూడా ప్రయత్నం చేద్దామని మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నా। అనేక మంది అనేక రకాలుగా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాం। ఆ స్ఫూర్తిని మాత్రం విడిచిపెట్టొద్దని చెప్పి ఒక సోదరిగా ఏదేమైనా మీకు అండగా నేను నిలబడతానని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ మనవి చేసుకుంటూ మరి కార్యక్రమాన్ని ఇంత సమన్వయంతో నిర్వహించడానికి దోహదపడ్డట్టు మన దిండిగాల రాజేంద్ర అన్నకు మళ్ళీ ఒకసారి ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు, తమ్ముడు హుసేన్కి మళ్ళీ ఒకసారి ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర కూడా నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై తెలంగాణ।